नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता पालक प्रहर्ता त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई लोक मिले पर लोक मिले सुर लोक मिले और वैकुंठ जाई लोक मिले पर लोक मिले सुर लोक मिले और वैकुंठ जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। परम वंदनीय सृष्टि संताप हर्षा पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहेब, वंदनीय स्थानाधीश महंत श्री उत्तम दास साहेब, परम पूज्य महंत साहिबों, वंजारा साहेब, हमारे आगंतुक भक्त मंडल, साधक वृंद, वडील महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज के प्रसंग की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सांगोपांग रूप में समझाई। ये परंपरा जिसमें आज हम निर्वाह कर रहे हैं भगवान दास साहब की चलाई हुई परंपरा है। अभी तो कौन जाने ठंडी कहाँ भग गई,
भगवान दास साहब के टाइम में इतनी ठंडी पड़ती थी कि रात्रि आए तो हम समझते थे बस अग्नि परीक्षा। उस समय रात को आरती होती थी, रात को आरती करते, रात को करते करते सवेरे 4 बज जाते। मैं समझता हूँ उस बात को 30 साल होता होगा, 30-40 वर्ष से परंपरा चालू है। एक बार मैंने कहा साहब कि बार बार पेपर में आया करता है कि ये सब जितने नदी किनारे हैं बंजारों के सब ये झोंपड़ी हटा दिए जाएंगे और यहाँ तो वो मिलिट्री का कैंप बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, क्या बात है ये? बोले आप चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं होने वाला है। उस समय इतने जोर शोर से ये सब चर्चाएं चलती थी, अगले साल तो कुछ नहीं होगा, अगले साल तो ये डंपर फिर जाएगा, वो फिर जाएगा। उन्होंने कहा कोई चिंता मत कीजिए, ये बड़ जो है जिसके नीचे मैं बैठता हूँ ना, ये बड़ कुछ नहीं होने देगा। इस बड़ के नीचे मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसी शांति मिलती है कि बड़ मानो कबीर साहब का स्वरूप है। इस बड़ से जो शांति, इस बड़ से जो सौम्यता, शालीनता, इन सब का प्रादुर्भाव होता तो क्या मालूम मेरी आत्मा में पकड़ लग जाते हैं। और उन्होंने जिंदगी भर बड़ का सेवन किया, बड़ के नीचे बैठे रहते थे। मैं जब आऊँ तो भगवान दास साहब को बड़ के नीचे देखता। कभी कभी 2 बजे भी महात्मा लोग हमें 2 बजे भी महात्मा लोग मुझे बताते थे कि हम 2 बजे भी जाते हैं, कभी 3 बजे भी जाते हैं। तो भगवान दास साहब माता जी को उठाते और उठाने के बाद बोलते चलो भोजन बनाओ इतने महात्माओं का। क्या है क्या नहीं है ये देखना है नहीं, भोजन तैयार होना चाहिए। इस तरह की आगंतुक के साथ में प्रेम प्रीति भरी, स्नेह भरी जीवन की लीला उनकी ये भक्ति का पराकाष्ठा का अद्भुत नमूना है। उसी पराकाष्ठा को आज निभाने के लिए उत्तम दास साहिब को सबने भार दिया है, मेहनती दी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भार इन पे नहीं पड़ेगा। इस भार को वहन करने वाले बहुत बड़े बड़े श्रद्धालु भक्तजन आज भी हैं जो इनके ऊपर कुछ भार नहीं आने देंगे। और कबीर साहब तो महान है, दिव्य महापुरुष है। वो कबीर साहब किसी प्राणी मात्र को दुखी नहीं देखना चाहते थे। धर्मदास साहब से बोलते धर्मदास यहाँ मैं कुछ खेती करने नहीं आया, मैं मृत्यु लोक के अंदर में बंगला बनाने नहीं आया, मैं मेरे बच्चों की शादी करने नहीं आया। तो बाप जी किस लिए आया हो? मैं आया तुम काज, मैं तुम सब के लिए आया हूँ। मैंने जब देखा कि ये सब कौवे बनते जा रहे हैं, कौवे बनते जा रहे हैं, कागड़ा बनता જાય છે, એટલા માટે તમને કાગડાઓને બધાને હંસ બનાવવા માટે આવ્યો છું। અને તમને પ્રતીતિ ના હોય તો જો મારી પાસે પરવાનું છે, જે મહાત્મા અત્યારે વાત કરી નામ એ જ પરવાનું। તમને અહીંયા પૃથ્વી મંડળમાંથી સ્વર્ગ, એના પછીના ખંડો ઉપખંડો, એના પછીના દિવ્ય તત્વો શૂન્ય શિખર બધાના પર જઈને તપાસ કરીશું તો નામનું બધે દિવ્ય ગુંજન છે, નામની ધજા ફેરાય છે। અને ખરેખર એ નામ તમારા મારા ચિત્તમાં વસી જાય તો ડંકો વાગી જાય। તકલીફ એટલી છે આપણે મોઢાથી નામ બોલ્યા કરીએ, મોઢાથી નામ બોલ્યા કરીએ, અંદરમાં ચરખા બીજા ચાલતા હોય। એ તો નામની સાથે નાટક છે। નામે તમે નામ બોલો, રામ 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 બોલો, મેં બોલું ને બીજો સામે સાંભળે તો મારા મોઢામાંથી નીકળીને ગયો તો સાંભળ્યો ને। બોલવા ગયા હોય તો વારે વારે અંદરથી નીકળી જાય છે, એ પાવર બહાર ફેંકાઈ જાય છે। अंदर में चिंतन करवा जाओ तो जगतना जगदीश्वरનું आश्रमમાંથી, अक्षरधामમાંથી, चैतन्य महापुरुषનું दिव्य धामમાંથી, सतलोकમાંથી એ नाम धारा स्वरूपમાં આવીને તમારા અંદરનું હૃદય મંદિરમાં ઉતરે। चिंतन करो तो चिंतन परम सुख છે। नाम बोलशો तो બહાર બોલવાથી ઘણાને અનુકૂળ પડતો હોય, ઘણા નથી પડતો। શું બકબક કર્યા કરો છો? તમારા પ્રતિ ઘણા અદેખાઈ કરતા હોય, પણ જે જગતના જગદીશને ખબર નહીં પડે, બ્રહ્માનું બાપે નહીં જાણે, એ રીતે તમે નામને અંદરમાં ઉતારતા જાઓ, અંદરમાં ઉતારતા જાઓ, હૃદય મંડળને વિશાળ કરતા જાઓ, વિશાળ કરતા જાઓ તો ક્ષીરસાગરનો ધણી તમારા હૃદય મંદિરમાં નિવાસ કરે। એ ક્ષીરસાગર ન ગમે, લક્ષ્મીના પગ દબાવવાનું ન ગમે એને, પણ જે ચિંતનમાં એ પોતાના જીવનને બનાવી અને પરમાત્માને પીવા માટે પોતાના ચિંતન દ્વારા પોતાના હૃદય મંદિરના અંદર એનો નિવાસ કરતા હોય, એવી ભાવના કરતા હોય, ઝંખના કરતા હોય તો પરમાત્મા સહેજમાં એને તમારા હૃદય મંદિરમાં વસી જાય। હૃદય મંદિરમાં વસે એટલે પછી તમારા રૂમાળે રૂમાળે એની પ્રદીપ્તિ થાય, પ્રકાશિત થાય, પ્રદીપ્તિ થાય, દીપ્તિ પ્રદીપ્તિ।
પ્રતીતિ થાય ને ધીરે ધીરે વધારે પડતો નામ જ્યારે તમે અંદરમાં ઉતારી લેતા હો તો પછી બહાર નીકળીને ચારે બાજુના વાતાવરણને દિવ્ય બનાવે, દિવ્ય પછી દિવ્ય બની જાય. સબરી એના ગુરુને વાત કરી, બાપજી હું તો ભણેલી તો નથી, આ તમારા ચેલાઓ તો બધા ભણેલા છે, આ તો વેદ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરે સવારમાં, આખા વેદો એને કંઠસ્થ છે, પણ મને તો કહે કે એ પણ નથી આવડતું, એટલે હું શું કરીશ? તું મેરા ધ્યાન કર. मतंग बाबी शू बोलिया, सबरी तू मेरा ध्यान कर और मेरी आज्ञा को मान. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति खाली आपने बोली बोली ने बस राजी થઈ ગયેલા. ગુરુની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાથી ગુરુ મહારાજ જે કક્ષાએ, જે અત્યારે વડનગરા સાહેબ બોલ્યા, જે કક્ષાએ ગુરુ મહારાજ વિરાજમાન છે, જે કક્ષાએ બેઠા બેઠા પરમાત્માને પીવે છે, એ પરમાત્માનો પીધેલો રસ એના રૂમાળથી જ્યારે નિષ્કલિત થાય છે, એ ટાઈમમાં આખું વાતાવરણ દિવ્ય બની જાય છે. એ નામના પ્રતાપથી. નામ મહારીજ મંત્ર, જગતના મોટા મોટા મંત્ર છે, પરમાત્માનું નામ છે. नाम महाराज मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जब तब तीर्थ नाम नाम और न दूजा. नाम बैर, नाम प्रीत, नाम कहीं नामी बोले, नाम अजामिल साख, नाम भवबंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते. प्रभु निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते, नाम को पद परचे नाभाजी. नाभाजी के साथे साथो नाम रस काढ़ी અને એ તો મેં પી ગયો. બાકી નામનો પ્રતાપ મેં બધે ઠેકાણે ભાળ્યો છે. નામ બેર, નામ પ્રીત. બેરથી તમે નામને જપો તોય કામનું, પ્રીતિ કરો તોય કામનું. જગતમાં આવી કોઈ વસ્તુ નથી જેને સતત વેર રાખો તો તમારા પર પ્રીતિ કરે, પણ નામ એવો પદાર્થ છે, એવું તત્વ છે કે તમે એના ઉપર વેર ભાવ રાખો તોય તમારો. રાવણ વેર ભાવમાં રાતે ઊંઘતો નહોતો. મંદોદરી मुझे नींद नहीं आती है. क्या बात है? नींद मुझे इसलिए नहीं आती है मंदोदरी, मुझे रात को सपने में राम दिखता है. आँख खोलता तो वही सपना स्पष्ट हो जाता है. एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण है, जटाजूट बांधा हुआ है, आंखों में ललाश है, मेरी तरफ तीक्ष्ण दृष्टि देख रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती है. मंदोदरी बोली तो आप ऐसा करो, कोई संत का सहारा लो. दशानंत में संतનો સહારો લઈ લો. જીવનમાં ત્રણ વસ્તુ મુખ્ય જોઈએ. એક તો સંતાન જોઈએ તમારી પરંપરાની ભક્તિને દ્રઢ રાખવા માટે. એક સંપત્તિ જોઈએ આયા જ્ઞાની સેવા કરી શકો એટલા માટે. સંપત્તિ સંતતિથી જો સંત જોઈએ તમારા જીવનમાં, જે તમને માર્ગ ચીંધે, આ ડોંગળો ન ચાલવા દે. તમે જંપ લઈ જાઓ તો તમને સમજાવે જંપ નહીં લેવાનું. પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે, કરણીય શું, અકરણીય શું, એ બધી વસ્તુ તમને સંત સમજાવે. રાવણ પાસે સંતાનમાં તો 1 લાખ દીકરા, પછી 1 લાખ દીકરાને 1.25 લાખ જ્ઞાતિ. દીકરાની કોઈ તાણ નહીં, સંપત્તિની કોઈ તાણ નહીં. આખા બ્રહ્માંડનું ધણી બ્રહ્માજી, આખા બ્રહ્માંડનું કુબેર ખજાનચી, એને ત્યાં પાણી ભરતા હતા. પણ પાછળથી સંત નહોતો એટલે પાછળથી કોઈ દીવોબત્તી કરનારો રહ્યો નહીં. 1 લાખ પુત્ર 1.25 લાખ નાતી, तारा वण घर दीवा नहीं बाती. 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारा वण घर दीवा नहीं बाती. क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई. क्या मांगो कछु थिर न रहाई. नामનું ચિંતન તમે કરો તો તમે જાણો, બીજો ન જાણે એ તો ઘણું કામ કરી જાય. અમલ કર્યા પછી વારે વારે કોકને બોલવા જાય ને વારે વારે જ્યારે એને શૂટ કરે તો એ અમલ બરાબર ચઢે નહીં. અમલીને અમલ લીધા પછી મૌન થઈ જવો પડે તો રગે રગમ ઉતરે, રગે રગમાં નશો ચડે એનો, અને એનો નશો વધારે ટકાય. નામને નામ લેનારો જ જાણે. હીરો હોય તો એને પડીકામાં બાંધીને પોતાના ખિસ્સામાં નાખનારો જ જાણે કે મારી પાસે હીરો છે. હીરો છે હીરો છે કરતાં બજારમાં નીકળો તો તમે ઘરે પગો ત્યાં સુધી હીરો ના હોય. નામ તો હીરાનું બાપ છે. એ નામને આપણા જીવન સાથે રમાવવાનું હોય, જીવનમાં રમણ કરી જાય, જીવનમાં રસ કશેક થઈ જાય, જીવનનો ભાગ બની જાય, આપણે ગુણ બની જઈએ અને પરમાત્માના નામની સ્મૃતિ, નામની પરમાત્માની યાદી
નામની પરમાત્માની પરાકાષ્ઠા આપણામાં ઉતરી જાય તો પછી આકાશ ફૂટે, બ્રહ્માંડ ફૂટી જાય, ભયો ભયો થઈ જાય. પણ એ કળા નથી આવડતી. नरसिंह मेहता ने आवड़ती थी. सवार में बोले माणिकबा अभी महात्मा आएंगे हरिद्वार से, ऋषिकेश से, और बोले नरसिंह मेहता कहाँ गया, नरसिंह मेहता कहाँ गया, बड़ा नाम सुनते हैं. अच्छा हूँ लोट मांगवा जाऊँ. नरसिंह मेहता लोट मांगवा जाए પણ કોઈ નામનો સ્મરણ કરવાની વાત કરે તો નરસિંહ મહેતા પાગલ. આવો નશો તમને મને નથી, કોણ જાણે શું થયું. આપણે કયા ગ્રહ નક્ષત્રના ઓલા ભાવમાં જન્મ્યા હશું, કયા કાળાપણાથી તમારા મારા ભાગ લખાણા હશે. તો નરસિંહ મહેતા જેવી નામની પકડ, નરસિંહ મહેતા જેવું નામનું રસ, નરસિંહ મહેતા જેવું નામનું ગુલામ કોઈ આ દુનિયામાં મેં ભાડ્યું નથી દીધું. લોટ માંગવા જાય ને ભૂલી જાય. ચમારના મોલા બાજુથી નીકળ્યા. ચમારના મોલાવાળા બોલ્યા બાપજી તમારી જાતિ તો નાગર બ્રાહ્મણ છે, ઊંચા બ્રાહ્મણ છો તમે. નાગર બ્રાહ્મણને નજીકથી નીકળીએ તો એ નાહવા જાય, મારો છાયડો ન લે. અમારાનું શું દશે અમારો? આપ દયા કરો ને, તમારે તો બધા સરખા છે. અમારા આજે મારા મોહલ્લામાંથી નીકળો ને, પછી તમે જાય ને લોટ લઈ આવજો. નરસિંહ મહેતાનું કાંઈ નહીં. ચમારના મોલામાંથી નીકળ્યા અને એક છોકરો બેઠો બેઠો રાતનો ટાઢો રોટલો ખાતો હતો. ચમારનો છોકરો નરસિંહ મહેતાને ભણ્યા તો દાદા લ્યો પ્રસાદ લ્યો. નરસિંહ મહેતા એ છોકરાને મોઢામાંથી કાઢેલો રોટલો બટકો લઈ લીધું, લઈને ત્યાં ઉભા બખાવા માંડ્યા. એમાં કોઈક નાગર બ્રાહ્મણનો છોકરો જોઈ ગયો. અરે હાય હાય, અમે નાગર બ્રાહ્મણ, આ ચમાર હોય એનો અમે છાડો નથી લેતા. છાડો થઈ જાય તો અમે 10 સ્નાન કરીએ, ગાયત્રી મંત્રના જાપ કરીએ, પુરુષોચ્ચારણ કરીએ. અને આ દશા જાણે આખા જૂનાગઢના અંદરમાં ચર્ચા થઈ. નાગરનાથ ભેગી થઈ. બોલાવો નરસિંહ મહેતા કો. બોલાય નરસિંહ મહેતા. તમને અત્યારે ફાંસી આપી દેવી પડે, પણ અમે બ્રાહ્મણ છીએ. ફાંસી તો શું તમને આપીએ, પણ તમે તો આવો સત્યાનાશનું કામ કરી નાખ્યો. મારી 71 પેઢીના ઉપર તમે કલંક લગાડી દીધું. અમે નાગર બ્રાહ્મણ છીએ, તમે કેમ ભૂલી જાઓ છો? અમે તમારા મોઢું ભાડ્યું નથી ક્યારેય, ને તમે તમારા છોકરાના મોઢામાંથી કાઢેલો બટકો રોટલો ખાતા હતા. નરસિંહ મહેતા કે ના, મેં ખાધો નથી રોટલો કોઈ. મેં તમારા છોકરાના મોઢામાંથી કાઢેલો બટકો રોટલો ખાધો જ નથી. બોલાવો બધાને, સભા બનાવી. નાગરનાથ ભેગી થઈ ગઈ, એનું નિષ્કાસન કરી નાખો. એને ગામમાં નહીં રહેવા દેવાનું. અત્યારે કાઢો એને. નરસિંહ મહેતા પણ મારી ભૂલ તો કહો તમે, કે ભૂલ તો બોલી છે ને. તમે હેઠવાળો ખાવો છો દુનિયાનું. બધાને બોલાયા. છોકરો આવ્યો એટલે આ બાપજીએ ખાધો હતો કે નહીં? તારા મોઢામાંથી હા ખાધો હતો. તાર કેમ ના બોલે છે? નરસિંહ મહેતા કે ના, મેં જ ખાધો. બોલે કે બાપજી કીર્તન કરતા હતા, બાપજી અમે બધા ભેગા હતા, અને આ છોકરો બોલ્યો લો બાપા પ્રસાદ તો ખાઈ ગયો. નરસિંહ મહેતા કેમ ના બોલે છે? નરસિંહ મહેતા કે જો મેં કોઈના મોઢાનો રોટલો કાઢેલો ખાવું નહીં, પણ છોકરો બોલ્યો પ્રસાદ દેવું બાબા. તો પ્રસાદ બોલે એટલે મારા પરમાત્માની ઝરણાની ઝરી ઉતરે, મારા પરમાત્માની કૃપા ઉતરે. મારા પરમાત્માને સ્મરણ કરતા વાતમાં કોણ જાણે ત્યાંથી ઝરઝરી ઝરણું ફૂટી જાય. અને એ ઝરણું ફૂટેલો અમૃત કેમ ન ખાધો છે? છોકરો બોલે હા પ્રસાદ તો બોલ્યો હતો. નરસિંહ મહેતા કે પ્રસાદ બોલ્યા પછી મેં કોઈ દિવસ નિષ્કાસન નહીં કરવાનું, અપમાન નહીં કરી શકું. પ્રસાદ એ મારા પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આવો નરસિંહ મહેતા પરમાત્માની દિવ્યતામાં લીન થયેલો માણસ જે ગલીમાં જાય અને એ લોટ માંગવા જાય. મહાત્મા આ રહે હૈ, સાધુ આ રહે હૈ, હરિદ્વાર से ऋषिकेश से, કે બાબા કીર્તન કરો ને, તો કીર્તનમાં લાગી જાય. કીર્તનમાં લાગી જાય તો નરસિંહ મહેતાને ખબર નહીં પડે કે લોટ લઈને જવાનું છે. હું નરસિંહ મહેતા છું. અહીંયા આ જૂનાગઢની ગલીઓ છે, અહીંયા આ કહેનારા જુદા છે, કીર્તન ગાનારા જુદા છે, બધા એકમેક થઈ જાય. અને નરસિંહ મહેતા એકમેક એટલું બધું થઈ જાય કે પોતાની જાતને ભૂલીને પરમાત્મા મય પોતાના જીવનને દિવ્યતામાં અનુભૂતિ કરવા માંડે. એના આત્માનું પંખ લાગી ગયા, ઊડું કરવા માંડે. ક્યારે ઉડી જાઉં, ક્યારે ઉડી જાઉં, ક્યારે મને પરમાત્માના ધામમાં ચાલે જાઉં. આટલી બધી લીનતાથી નરસિંહ મહેતા ચિંતનનું સ્મરણ કરે પરમાત્માનું. એમાં તો કહે છે ને વૈકુંઠનું ધણી એ વૈકુંઠ છોડી અને નરસિંહ મહેતાના આ પ્રેમને પીવા માટે ત્યાં આવીને એને ફરતો આંટો મારે. કોઈ જાણે નહીં. એ શરીરી થઈ અને બ્રહ્માંડનું ધણી આવીને નરસિંહ મહેતાના ગીતના રમણમય માર્ગમાં કીર્તન અંદરમાં રમી જાય. રમ્યા પછી છાતી ફૂલી જાય અને પછી નરસિંહ મહેતાને પાછળ ફરતા કહે છે વૈકુંઠ પડ્યો ને આખો દિવસ કાઢી નાખે. નરસિંહ મહેતા લોટ લઈને આવે, દરેક ગલીમાં જાય ત્યાં કીર્તન કરે. કોઈ કહે કે ન કહે કીર્તન કરતા જાય.
અને દળે ગળીને પવિત્ર કરતો જાય. એના કીર્તનનો લાભ લેવા માટે જગતનું જગદીશ્વર બ્રહ્માંડનું ધણી નીચે ઉતરીને નરસિંહ મહેતાની સાથે તાળીઓ પાડે, એને ઝીલે, તાલ મેળવે, આખા વાતાવરણને દિવ્ય બનાવી દે. નરસિંહ મહેતાના પ્રભાવથી ને પ્રેમથી એટલો બધો ઓગળી જાય ભગવાન કે રાત દિવસ ખબર નથી પડતી કે મારે વૈકુંઠમાં જવું છે. નરસિંહ મહેતાના ધર્મપત્ની એક મહાત્માના શિષ્ય હતા. મહાત્માએ વાત કરી, બેન જ્યારે તમારે કામ કરવું હોય તો કામ કરતા રહેજો, પણ આપણા ઈષ્ટદેવનું ચિંતન કરતા રહેજો. તમે ચિત્રકાર બનો, ભગત ન બનો. તમારા પરમાત્માનું ચિત્ર બનાવો. મારા પરમાત્માનું મુખમંડળ પૂનમના ચંદ્રમા જેવું, મારા પરમાત્માના મુખની કાંતિ વીજળીની છટા જેવી, મારા પરમાત્માના મુકુટની જ્યોતિ બ્રહ્માંડના ધણીને ચમકારામ પાછું પાડે એવી તમારા ગુરુનું ચિત્ર બનાવો, તમારા ઈષ્ટદેવનું ચિત્ર બનાવો. તમે ચિત્રકાર બનો. માળા પહેરનારા યોગી તપસ્વી ન બનો, ગુફામાં ન ગળી જાઓ. આખા જગતમાં ભેગા રહીને બધાને ચિંતનમય બનાવો, બધાનો ઉત્કર્ષ ઈચ્છો. પરમાત્મા બધાનો ઉત્કર્ષ આપો, બધાને નિરોગી બનાવો. સર્વે ભવંતુ સુખીનઃ સર્વે ભવંતુ નિરામયાઃ. બધાનો ભલો ચાહો, અને એ ભલો કરનારો પરમાત્મા તમારો ભલો ચાહતો હોય તો પછી ક્યાં બાકી રહી જતો હોય. નરસિંહ મહેતા પરમાત્માનું ચિંતન કરતા કરતા, એના ગુરુનું ચિંતન કરતા કરતા નરસિંહ મહેતા લોટ લાવે, રોટલા બને, માણેકવા રોટલા બનાવે, પણ પરમાત્માનું ચિંતન કરતા કરતા એને ગુરુજીએ મંત્ર આપ્યો. એ મંત્રના અંદરમાં એને જે દીક્ષા શિક્ષા આપી ત્યારે ગુરુજીએ કીધેલો, માણેકવા તમને ખાલી કાનમાં ફૂંક નથી મારતો, હું તમારી છાતીમાં ગોળી મારું છું. મેં જે ભજન કર્યો છે, મારા પાસે ભજનનો જે પ્રભાવ છે, એ ભજનનો પ્રભાવમાં તમારા ઉતારું છું તમારા કાળજામાં, અને એ ભજનના પ્રતાપની ગોળી મારું છું. એ મારી ગોળી જો આરપાર ન નીકળી જાય તો મને ગુરુ ન માનતી. અને જે ગુરુ રાત દિવસ પરમાત્માને પીતા હોય, રાત દિવસ પરમાત્માને દૂતા હોય, ધોઈને પરમાત્માને પોતાનો પ્લીઝ કરી લેતા હોય, પરમાત્મા ઢોળાઈ ગયો હોય એના ઉપર, એવા મહાપુરુષ જ્યારે તમારા ચિંતનમાં આવી જાય, એનું ચિંતન તમે કરવા માંડો, તો એ મહાપુરુષ પરમાત્માની સાથે લિંકમાં છે. પરમાત્મા એની ઉપર વરસે, એનું તમે ચિંતન કરો તો તમારા ઉપર વરસે. વાયા કરંટ આવીને તમારી જિંદગીમાં અદ્ભુતતા આવી જાય. रामकृष्ण परमहंस बोलता था, विवेकानंद मैं परमात्मा को पीता हूँ, मैं नाम नहीं जपतो, मैं चिंतन नहीं करतो, आखा परमात्मा पी जाऊँ छूँ. आटलो मारो प्रेम है, कोण ने पीए विना रही सकतो नहीं. ए परमात्मा पी जाऊँ छूँ. ए पी जावाथी मारामां परमात्मानो करंट है, मेरे में करंट है. विवेकानंद तुमको देखना है करंट, मेरे हाथ को पकड़ के देख ले. जो तेरे को झटका नहीं लगे तो मानना कि ये गुरु नहीं गुरुआ है. मैंने परमात्मा को पिया है, और परमात्मा को पिया तो मैं तुमको पिलाने की ताकत रखता हूँ. विवेकानंद मैं परमात्मा ने चाख्यू है, तमने चखावी सकूँ. मैं परमात्मा ने भाड़्यू है, तमने दर्शन करावी सकूँ. मैं परमात्मा ने पीधू है, तमने प्यालो पावी दूँ, पर तारा में ताकत જોઈએ પચાવવાની. કરંટ વાળો છું. વિવેકાનંદજી હાથ પકડવા ગયા અને માર્યો ઝટકો. પરમાત્માની શક્તિ પચાવવાની તાકાત નહોતી ને. સંત મહાત્મા ભજન કરતા કરતા જગતના જગદીશ્વરને પોતાના અંદરમાં ઉતારી અને આ આખા પાવર હાઉસને, ઇલેક્ટ્રિક પાવર હાઉસ પોતાના અંદરમાં ઉતારી, બ્રહ્માંડના ધણીને ઉતાર્યો હોય, એને ઝટકાનો તો શું કાંઈ કહેવાનું હોય ભાઈ. ઝટકો લાગ્યો એટલે એ જાણી ગયા કે બાપજી કામના છે, પણ મારામાં હજી એને પચાવવાની તાકાત નથી. विवेकानंद भले ताकत नहीं रहे, पर मैंने तुमको नाम दिया तो मैंने तेरी छाती में गोली मारा है. जे पावर मारे पास है परमात्मा दिगंत ईश्वरનું, એ દિગંત ઈશ્વરનું મેં તમારા અંદરમાં આરપાર ઉતારી દીધું છે, તો તારું ભલું થઈ જવાનું છે. એવો ને એવો નરસિંહ મહેતાના ધર્મપત્ની માણેકબા, એના ગુરુએ કીધું કે તારી છાતીમાં તીર માર્યો છે. કબીર साहब हमारे कहता था, धर्मदास मैं किसी को उपदेश देता हूँ तो उसको तीर मारता हूँ मैं. अरे मारो मारेलो जो गिर न पड़े, तीर आर पार न जाए, घायल न थी जाए, तो जिंदगी में तीर पाछो रण समाओ. मेरा मारा गिर पड़े फिर हाथ न धरूं कमान. मारो मारेलो छाती में तीर मारेलो, नाम ने गोली मारेली, मारो बख्शीश करेलो जो नाम में प्रगट न थाय, एने आत्मा में जो पंख न लागी जाए, एनो उड़ू उड़ू न करतो सुरता, तो फिर मारा हाथ में तीर कोई दिवस नहीं गया. हमारा संतो महात्माओं એ રીતે પોતાના ભક્તના જીવનમાં સ્વયં પોતાની શક્તિ ભક્તિ ઉતારી અને પછી એને ધન્ય બનાવતા હોય. માણેકબા એ વાતને સાંભળી અને પોતાના ગુરુનું ચિંતન કરે. શું કામ? ગુરુજી પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે ને. માણેકબા એના ગુરુનું ચિંતન કરે, અને એ આપણે કાંઈ માટે શબ્દ વાંચીએ છીએ, મંત્ર બોલીએ છીએ, ધ્યાન મૂલમ ગુરુમૂર્તિ પણ નથી કરતા. આપણે ગુરુમૂર્તિનું ધ્યાન એમાં માર ખાઈએ છીએ.
ગુરુ વાયા વાયા પરમાત્માને મેળવી દે. ગુરુને બધું આવડે છે એટલે મેળવી દે. પરમાત્મા તમને ક્યારેય સીધો નહીં મળે, ક્યારેય સીધો ન મળે, ક્યારેય સીધો નહીં મળે. કારણ પરમાત્માની ભાષા જુદી, આપણી ભાષા જુદી. આપણી ભાષા મૃત્યુલોકની ભાષા છે, પરમાત્માની ભાષા તો આકાશીય ભાષા છે ને. એ આકાશની વાણીમાં બોલે, આકાશમાં ઘન ઘંટતો હોય. ઝિલમિલ ઝિલમિલ બરસે નૂરા, નૂર જહુર સદા ભરપૂરા. રીમઝીમ બરસે મોતી, ભયા પ્રકાશ નિરંતર જ્યોતિ. રૂંઝ રૂંઝ અનંત ગાજે. એ પરમાત્માની ભાષા. પરમાત્માની ભાષા આકાશની ભાષા છે. તમારી મારી ભાષા છે એ મૃત્યુલોકની મતલબની ભાષા છે. મંદિરમાં જય જગદીશ હરે, પ્રભુ જય જગદીશ હરે એ નથી સમજતો. મૃત્યુલોકની ભાષા એને આવડે જ નહીં, એને બ્રહ્માંડની ભાષા આવડે. તમને મને સુલતાન બ્રહ્માંડમાં ચઢાતા આવડી જાય ગુરુ કૃપાથી. અને ચઢાતા આવડ્યા પછી એ દેશની ભાષા શીખી લઈએ તો પરમાત્મા સ્તુતિ માને. ગુરુ મહારાજને બે વાત આવડે. એ પરમાત્માને રાતે પીતા હોય એની ભાષા આવડે, અને તમારા મારા મરદામાં ફરતા હોય તો એ ભાષા આવડે. ગુરુ એવો સંબંધી છે, આવો દલાલ છે, ગુરુ એવો એજન્ટ છે. જો તમારી ભાષાને પરમાત્માને સમજાવો, બાપજી આપને એમ પ્રાર્થના કરે છે, આ બિચારો દિનહીન છે, આપની ભાષા નથી આવડતી, પણ એ રીતે આપને પરમાત્મા એ નવાજે છે, વારે વારે પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે ભગવાન સમજે કે અચ્છા એ મેરે को बार बार नमस्कार करता है. પરમાત્માને સીધા ગુરુ કરી દે. તમારી ભાષા પરમાત્માને આકાશી ભાષા બનાવીને સમજાવી દે અને જગતના જગતને તમારા પર ઠારી દે. એવો દિવ્ય તત્વ ગુરુને સમજીને ભાઈ ગુરુનું ચિંતન કરતા કરતા રોટલા બનાવે તો ગુરુનું ચિંતન પરમાત્મામાં લાગ્યું હોય. પરમાત્માનું આખો ધોધ ગુરુ પર વરસે અને ગુરુ માતાથી થઈને માણિકવામાં વરસે. માણિકમાં રોટલા બનાવો તો બધું ચિંતન, બધું પ્રેમ, બધું સૌહાર્દ અને બધી ચિંતનામય શક્તિ બધી રોટલામાં ચાલી જાય. દાળ હલાવે તો દાળમાં ચાલી જાય, શાક બનાવે તો શાકમાં ચાલી જાય. એ માણિકભાઈને બનાવે તો શાક, એને બનાવેલી દાળ, એને બનાવેલા રોટલા એ લક્ષ્મીજીના હાથમાં ન બન્યા હોય એવો દિગ્દિગાંતમાં દિગ્ગતા ફેલાવનારો એના અંદરમાં દિગ્ગ તત્વ પ્રસરે. મહાત્મા જમવા બેઠે, બધાને રોટલા સૂકા દાળ શાક જમાડી અને રવાના કરી દે. એક મહાત્મા હરિદ્વારના આવ્યા મહામંડલેશ્વર. એક કોળિયું ખાધું, બીજો કોળિયું ખાધું અને મસ્તી આવી પડી ગયા. बाप जी क्या हुआ क्या हुआ? बोले तुम्हारी पत्नी है ना नरसिंह मेहता एक तंत्र मंत्र जानती है. मैंने एक कोड़िया खाया तो कुछ नहीं, दूसरा कोड़िया खाया तो मेरे तंत्र मंत्र से क्या मालूम, मेरे अंदर तो माथा घूमने लग गया, सारा ब्रह्मांड दिखने लग गया, तारा मंडल टूट रहा ऐसा मुझे लगने लग गया. क्या जानती है ये? માણિકભાઈ ને પગે લાગે, બાબુજી હું તો કોઈ તંત્ર મંત્ર જાણતી નથી. મને મારા ગુરુજીએ જે દિવ્ય નામ આપેલું છે એ દિવ્ય નામ આપનાર એ ગુરુજીના હું ચિંતન કરું છું. મારો ગુરુ દિવ્ય નામ સ્વરૂપ થઈ ગયો. નામનું રટણ કરતા કરતા નામમાં લીન થતા થતા નામ ન થઈ જાઓ તો એ નામ શું કામનું? એ નામને સાથે સાથે તમે અમે એટલા ભળી જઈએ કે નામને સાથે ભળતા ભળતા નામી બની જઈએ તો સાચી ભક્તિ, બાકી નકામા નાટક. એ મારા ગુરુજીએ પરમાત્માને પીતા હોય અને એ મારા પર હું જ્યારે સ્મૃતિ રાખું છું, બીજાની કોઈની સ્મૃતિ નથી કરતી. ગુરુ મહારાજ હું નરસિંહ મહેતાની સ્મૃતિ નથી કરતી, એટલે નરસિંહ મહેતો ભળી ગયો એમાં. એટલે એ પરમાત્માની શક્તિ મારા ઉતરે છે. એ શક્તિનું સ્મરણ કરતા કરતા અમે જ્યારે રોટલા બનાવો તો બાપજી આ રોટલા બધા ચૈતન્યમય બની ગયા, એમાં મારી ભૂલ નથી. અને મહામંડલેશ્વર ઊભા થઈ ગયા. નરસિંહ મહેતા આ સુધી મારા બાપને અને મારા ગુરુ મહારાજને આવી રીતે મેં પ્રેમથી શ્રદ્ધાથી ક્યારે પગે ન લાગ્યો. આત્મા આજ્ઞા આપો તો તમારા ધર્મપતિને પગે પડવું છે મારે. આ સુધી મારા મારો ચમત્કાર કોઈ કરી શક્યો નહીં. આ સુધી મારા હાથમાં કોઈ પંખ ન લગાડ્યા. મારા હાથમાં ઉડું ઉડું કેમ કરવા માંડી? આકાશ મંડળમાં મારો આખો દિવ્ય દેહ જેમ પ્રસરી જાય છે, ચાલી જાય છે, એમ કેમ થવા માંડ્યું? મને આજ્ઞા આપી દે. આજ મારા માતાના ચરણોમાં પ્રણામ કરવા છે. આવી દિવ્ય શક્તિને, આવી દિવ્ય ભક્તિ અને જગતના જગદીશના બ્રહ્માંડના ધણીને ધરતી પર ઉતારી લે. આવી માતાને આજ મારે નમસ્કાર કરવા છે. મારી પર પગાર લાગે, બાપજી આ પરમ સંત છો, આપ મારા બાપ છો, આવી અવળી વાત ન થાય, પણ મને આશીર્વાદ આપતા જાઓ કે મારા ગુરુજીનું ચિંતન એમ જ કરતી રહું, એમ જ કરતી રહું, એમ જ કરતી રહું, અને જગતના આયા ગયા પ્રાણીને મારા હાથના રોટલા ખવડાવતી રહું. મારા હાથનું ચેતન એના દેહમાં જાય ને એના કરાયા બધા કર્મ નાશ પામી જાય. દેહિક દેવ ભૌતિક તાપ જેમ પરમાત્માના નામથી નાશ પામે છે એ મારે જોવાનું છે. મહાત્મા કહે છે મેં નરસિંહ મહેતા અઠવાડિયે રહું તો રોડ બાબજી. અરે નરસિંહ મહેતા મારી પૂરી જિંદગી ચાલી ગઈ પણ આવો તો મને દિવ્ય આનંદ ક્યાંય નથી આવ્યો. મેં તારા ઘરમાં રહી અને વાસણ ઘસીશ,
પણ મને અઠવાડિયે તો રહેવા દે અને આ બાયના રોટલા મને ખાવા દે. મારી જિંદગીમાં જે આજ સુધી ના પ્રાપ્ત કરી શક્યો એક રોટલો જ્યારે મારી જિંદગીમાં પરિવર્તન લાવી દેતો હોય તો બાયના સાથે જીવન જીવું, એના સાથે મારી દ્રષ્ટિથી દ્રષ્ટિ મળે, એના પરમાત્માનું ચેતન મારામાં ઉતરે અને આ વાતાવરણમાં મેં મારા જીવન જીવું, એ પવનમાં શ્વાસ લેવા જાઉં, મારી શું દશા થાય એ મને ભવિષ્ય લાગે છે. અઠવાડિયે રહ્યા બાપજી. જેને પાસે ચિંતન છે બ્રહ્માંડ ધણીની પાછળ દોડતો હોય, કારણ કે જેનું ચિંતન કરો એ તમારી પાસે આવે. મન જૈસા ચિંતન કરે વૈસા પાવે રૂપ, નિત્યકર ચિંતન સત્ય કા હોવે સત્ય સ્વરૂપ. પરમાત્મા ક્યારે આવીને તમારા મારા મનને રોક્યું છે કે ભગત તારું મન હેરાન કરે છે ને, આ લે જુક્તિ લે, તારા મનને હું રોકી દઉં છું. આજ સુધી પરમાત્મા કોઈ ભગતને સંસારમાં આવીને એના મનને રોક્યો હોય મને સાંભળ્યું? તમે કોઈ ગ્રંથમાં જોયો હતો? મનને પરમાત્મા નથી રોકી શકતા. માયા તમે જન્મો ત્યાંથી તમારી મારી પાછળ પડે, મરીએ ત્યાં સુધી માયા તમને મને લપેટી રાખતા હોય. કોઈ ભગવાન કે રાયને કીધું કે હે માયા આ મારો અંશ છે. આપણે બોલીએ છીએ અશ્વ અંશ જીવ વિનાશી, અશ્વના અંશ તમે છો. અશ્વના અંશ થતો હોય તમારો બાપ ઈશ્વર આવીને તમને કેમ કહેતો નથી કે હે મારા દીકરા તું મારો અંશ છે ને? આ માયા તમને લપટી છે ને, જ્યાં દૂર કરી દઉં. જન્મ્યા ત્યાંથી લઈને મરીએ ત્યાં સુધી માયાની લપેટમાં મરી ગયો કરતાં કરતાં મરી જઈએ. પણ એ જગતો જગદીશ્વર ક્યાં એ માયાનું પડદો તમારે મારું ઉઠાડ્યું નહીં. ગુરુ મળે ત્યારે માયાનું પડદો દૂર કરી જો. આ માયા રહી, આ માયા તમને લપેટમાં લેશે. અમારા નામનું જાપ કર, પરમાત્માનું ચિંતન કર, આ સંસારના પ્રપંચને છોડી દઈને મારા પ્રપંચમાં મળી જાય. મારો પ્રપંચ અતિ પ્રપંચ છે. ગુરુ હોય એ માયાને તોડે, ગુરુ હોય એ મનને તોડે, ગુરુ હોય એ પ્યાલા પાવે. કારણ કે એને સીધી સાદી વાત આવડે, પરમાત્મા સાથે ચર્ચા કરતા મીટિંગ કરતા આવડે. તમને મને કોઈ દિવસ મીટિંગ કરતા આવડ્યું નહીં એટલે માર ખાતા ગયા. जो मन का माथा फोड़ दे, माया की गर्दन तोड़ दे, धुर घर से नाता जोड़ दे, वो सतगुरु है सतगुरु. उस गुरु को मेरी बंदगी, वो दूर करे सब गंदगी. उस गुरु को मेरी बंदगी, वो दूर करे सब गंदगी. जो प्रेम का प्याला पाए दे, सुरता को शब्द जुड़ाए दे. सुर शब्द न ना तो मोटी भक्ति. जो प्रेम का प्याला पाए दे, सुरता को शब्द मिलाए दे. जो मन बैरी को खपाए दे, वो सतगुरु है सतगुरु. उस गुरु को मेरी बंदगी, वो दूर करे सब गंदगी. गुरु ની પરિભાષા નરસિંહ મહેતાની ભાષામાં. નરસિંહ મહેતા કે મેં તો એને માનું ગુરુ કે આ મનનું માથું ફોડે, બાકી ભગવાન કોઈ દિવસ આવીને મારી આગળ મનનું માથું ફોડ્યો નહીં, મારી ગરદન તોડી નહીં, પ્રેમનો પ્યાલો પાયો નહીં, સુરતાને જોડી નહીં, દૂર કરશે નાતા જોડ દે. ગુરુની પરંપરા છે કે જ્યાં સુધી પોતાના શિષ્યને જગતના જગદીશ્વરના ખોળામાં ન બેસાડે ત્યાં સુધી ગુરુ શાંતિ ન માને, કોઈ દિવસ ના માને. એક રાત્રે વેદવ્યાસી ઉભા થયા 12 વાગે. શિષ્યો ખડે હો જાઓ, ખીર બનાવો ખીર. શિષ્યોને અમારા ગુરુજી રાતે તો કંઈ ખાતા નથી, પીતા નથી, લેતા નથી, ખીર બનાવો ખીર, ખીર બનાવો. ઓર તાળી બગાડો, ઠીક થાળી બગાડો. આશ્રમમાં થાળી રહેતી હતી, કોઈ તકલીફ પડે, કોઈ કામકાજ हो तो थाली वगाड़े जोर जोर થી. આજુબાજુ આશ્રમ વાળા બધા આવી ગયા. રાતે 12 વાગે બધા ભેગા થઈ ગયા. क्या बाप जी कोई चोर आ गया, कोई लुटारू आ गया, क्या बात क्या है? थाली वगाड़ता ગયા પોતે ભળી ગયા વગાડવામાં. बाप जी गायों ने 12 वागे तो क्यों कहने सब गाय दूध देगी जाओ. ये चेला है ना मेरा भोलानाथ, ये भोला गायों को चराने जाता है. तुम सब तो वेदज्ञ हो ना, वेद मंत्र तुमको सबको मुंह में कंठस्थ है. इसने ने कहा बाबूजी मैंने वेद तो आवड़ता नहीं, मैं अक्षर भणेलो नहीं, मारे शू करवानुं? बोला तो मेरा ध्यान कर. वेदव्यास बोला तो मेरा ध्यान कर. मारो ध्यान करवाથી હું પરમાત્માના ધ્યાનમાં લીન રહું છું હરદમ. તું મારો ધ્યાન કરે તો મારી લીનતા, મારી ત્વરિતતા, મારું ચૈતન્ય એ તારામાં ઉતરશે. કારણ વાયા ઉતરવાનો નિયમ છે, કરંટ સીધો જ ઉતરે, તારામાં ઉતરશે. આ બધા પડ્યા છે વેદજ્ઞ થયેલા, એને કાંઈ નહીં મળે. બાકી મારું ધ્યાન કર. મારું ધ્યાન કરવાથી મેં જગતના જગદીશનું ધ્યાન કરું છું. એ ધ્યાનમાં વાયા કરતાં કરતાં ચેતનમાં ભરપૂર થઈ જાય એટલે પણ તારો પરમાત્માને સાથે તારો કોઈ પણ ભેદ ના રહે. ચાર આગળ છેટોડે
એ ગાયું ચારવા જાય એટલે બસ એને ગુરુજીનું ધ્યાન કરે. મારા ગુરુનું મોઢું કેવું છે? દિવ્ય પૂનમના ચંદ્રમા જેવો. મારા ગુરુની આંખો કેવી છે? સૂર્યના ચંદ્રમાના નેત્રો જેવી. મારા ગુરુની ચાલ કેવી છે? ગજગતિ જેવી. મારા ગુરુના દયાલુતાના ભાવ કેવા છે? ઢળી પડે એવા. આમ ચિંતન કરતા મોઢા પર ચમક આવે કે ગુરુ ઉતરી ગયા. દિવ્યતા અંદર આવી, સુરતા એકદમ દિવ્યતાને સાથે અધર્મ ચઢી. ગુરુ મહારાજ બ્રહ્માંડના ધણી સાથે મેળ કરાવી દીધો. અને મેળ કરાતા એકદમ ફૂટ ગયા आसमान, समझ की धमक में लगी गगन में आग, सूरज की चमक में शेष नाग और कमठ लगे सब कांपने. अरे हाँ पढ़ो सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने. गुरुનું રૂપ અંદર ઉતર્યો, સમાધિ લાગી ગઈ. ગુરુજી જાણી ગયા કે ઠેકાણે પહોંચી ગયો. खीर बनाओ. रात खीर बनाई. बाप जी बोलो तो खरा, खीर क्यों बनाई? कि देखो आज मेरा भोलानाथ ही चेला है ना, मैं जानता था मैं चला जाऊंगा, इसका विचार का क्या होगा? तुम तो वेदज्ञ हो गए, कथा कर लोगे, वेद मंत्र बोल लोगे, उच्चारण करोगे, ये बिचारा क्या करेगा? એટલે મને ચિંતા હતી કે મેં જેનો હાથ પકડ્યો છે એને પરમાત્માના ધામ સુધી નહીં પહોંચાડી દો. ગુરુ નથી. એ કેન્દ્ર ભાવથી મેં કાયમ માટે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરતો હતો. હે જગતના જગદીશ્વર, જો તમારા નામ લેવાના હશે ને મારાથી બે, તો એ નામના પ્રતાપથી આ બધું પ્રભાવ મારા ચહેરા પર નાખી દો. મારે નથી જોતું કાંઈ. અને ચેલો ધન્ય ધન્ય બની ગયો. અને 12 વાગે રાતે ડંકો વગાડીને ખીર બનાવી. આજ મેરી જિંદગી કી દિવાળી આજ है. જે ગુરુ પોતાના શિષ્યની જિમ્મેદારી લે, એ જવાબદારી લેનારો ગુરુ જ્યાં સુધી શિષ્યનો પૂરો ઠેકાણું ન કરી દે, ભગવાનના ખોળામાં ન બેસાડી દે, ત્યાં સુધી એને પાપ લાગે. એને ત્યાં ધર્મરાજાના દરબારનું ઊભો રહેવું પડે. તું હાથ બહુ પકડી लिया, એકો તો ઠેકાણે નહીં પહોંચાયા. એ ગુરુને અધર્મમાંથી ઉતારી જે મંડળમાં હોય અને ધર્મરાજાના દરબારમાં એને પક્ષમાં લેવામાં આવે. आज मेरी जिंदगी में मैं सच्चा गुरु हूँ. आज मैंने मेरा फर्ज पूरा कर दिया. आज मैंने भगत को ठिकाना ला दिया. अब बस मैं शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं. जिसका हाथ पकड़ा उसको बीच में नहीं छोड़ता हूँ मैं. संत छोड़े नहीं. जे कोई ने छोड़े नहीं एનું નામ સંત. જે કોઈને થઈ નથી એનું નામ માયા. માયા કોઈના બાપની થઈ જ નથી. પહેલા મુસલમાનોની હતી. બધા શહેનશાહ હતા, એના ઘરમાં માયાના ઢગલા હતા. પછી અંગ્રેજોની બની ગઈ તો અંગ્રેજોના ઢગલા હતા, આપણી પાસે નહોતી. આ માયા કોઈના બાપની થઈ નથી, એનું નામ માયા. એ કોઈની થઈ નથી, એનું નામ માયા. જો કોઈને કામે ન લાગ્યું એનું નામ જગત. કોઈને કામે ન લાગે પણ કોણના વાત કેમ બીડીએ છીએ આપણે. અને જે કોઈને છોડે નહીં એનું નામ સંત. એ કોઈને નહીં છોડે. જેનો હાથ પકડ્યો ને એને પકડીને પરમાત્માના ઠેકાણે એના ફળામાં બેસાડીને કે હે પરમાત્મા, इसका हाथ पकड़ा था ये आपको अर्पण कर देता हूँ. અને પછી તો બ્રહ્માંડના ધણીમાં ભરી જાય. બ્રહ્માંડના ધણી ભરીને આનંદ મંગલમાં લાગી જાય. चिंतन करते हो महाराज मैं कुछ नहीं करती. અને મહાત્મા 7 દિવસ રહ્યા. નરસિંહ મહેતા ક્યારેય કોઈ માંગ્યો નહીં ભગવાન પાસે કે મને એ આખો લોટ આપી દો, ન માંગ્યો. પરિશ્રમ કરે, કીર્તન કરે અને કીર્તન કરીને બધાને ઉદ્વેગમાં લાવી દે. લાવીને બધાને ભક્ત બનાવી દીધા. ત્યારે કોઈને પાસે માંગે નહીં. દે દાદા ઉભા રહો. એથી માણસ લોકડો ભરી દે એનું. તમે ક્યાં ભટકશો? કીર્તન સંભળાવી દો. અને કીર્તન કરતા કરતા નરસિંહ મહેતા મહાત્માઓને ભૂલી જાય, પોતાને ભૂલી જાય. અને જૂનાગઢના દરબારના અંદરમાં, ગળીઓના અંદરમાં કીર્તન ગાતા બ્રહ્માંડનું ધણી બેકુંઠ છોડીને આવે કે આવો તો પ્રેમી માણસ, એના પાસે પ્રેમ સિવાય કાંઈ નહીં. નાના ગરીબના બાળકોને પ્રેમ આપે, મજદૂરના સાથે કીર્તન કરવા માંડે, તાળીઓ પાડવા માંડે. અને જમાડના છોકરાને હેઠો ખાઈ જાય. એને જેવો તો પ્રેમી કોણ? પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્મા નિહાળનારો. નરસિંહ મહેતા એ રીતે જ્યારે આનંદમાં કીર્તન કરવા જાય ત્યારે પછી એને પાછળ ફરતા પરમાત્મા કીર્તન કરતા વૈકુંઠને ભૂલી જાય અને એને મય બની જાય. એનું નામ ભક્તિ. નરસિંહ મહેતા દેહ છોડી દીધું. દેહ છોડ્યા પછી કીર્તન કરનાર કોઈ રહ્યો નહીં જૂનાગઢમાં. તો જૂનાગઢના લોકોએ વાત કરેલી કે રાતે 12 વાગે કહો કે લાંબો લીટા જેવો સફેદ કોઈ આકાર ફરે. હે નરસિંહ મહેતા તો ત્યાં ગયો. ભલા માણસ મને એકવાર તો મળી ગયા. તારી સિવાય મને કોઈ પ્રેમ પાનારો નથી. મારે ઘણા બધા હાય કરનારા આવે. ઋષિ મુનિ મહાત્મા આવે. બીજા બાપજી આ નથી, બાપજી એ નથી, બાપજી હો નહીં. આ નરસિંહ મહેતાને પાસે પ્રેમ સિવાય કાંઈ નહોતો. ત્યારે મારી પાસે કંઈ માંગ્યો નહીં. હે નરસિંહ મહેતા મને એકવાર તો મળ. અને કંઈ જૂનાગઢના બજારની ગળીઓમાં ગરમીની મોસમમાં બધા ખાટા નાખીને સુરતેલા ઊભા થઈ જાય, સોપા પડી જાય, રોડા ઊભા થઈ જાય. ચીસ કોણ મારે? હે નરસિંહ મહેતા. એકવાર તો મને મળી ગયા. એ નરસિંહ મહેતાની ભક્તિ, એની ધર્મપત્નીની એ ભક્તિ કે જેને ખવડાવે એને ગાંડો બનાવી દીધો, જેને ખવડાવે એને ધ્યાન ભજનમાં પૂર્તિમાં
સમાધિ લાગી જાય અને સમાધિ લાગ્યા પછી પગે પડવા માટે તૈયારી કરતો હોય એ આશ્રમમાં ભગવાન 6 મહિના રહ્યા. નરસિંહ મહેતા ચાલ્યો ગયો પછી 6 મહિના ભગવાન બેકોડ છોડી અને નરસિંહ મહેતાની ધર્મપતિને પગે લાગતા, બા તમે ચિંતા નહીં કરતા, હું તમારે સહાયકાર છું, હું લોટ લાવીશ, તારા રોટલા ઘડવા, મહાત્માની સેવા કરો. આવું વાતાવરણ ચિંતનનું છે. ચિંતનીયમ કેશવાય. પરમાત્માને ચિંતન કરશો તો એ ચિંતનમાં તમારા આવીને તમારે મય બની જશે. ચિંતન કરશો તો તમારામાં જ રહેશે, બીજે ક્યાંય નહીં જાય. પણ તમારે બીજે જવું ભટકવું હોય તો બીજી વાત. તમારી મારી આદત છે ભટકવાની કે ત્યાં મળશે ત્યાં મળશે ત્યાં મળશે. પરમાત્મા તમારે ચિંતન કરશો ત્યારે તમારામાં આવું કે બીજે ક્યાં જાઉં. દ્રૌપદીના ચીર ખેંચાતા હતા. દ્રૌપદી ચીસ મારે, હે દ્વારકાનાથ, હે દ્વારકાનાથ રક્ષા કરો, હે દ્વારકાનાથ મારી રક્ષા કરો. અને ઓલું ખેંચતો ગયો. એક જ લપેટો બાકી રહ્યો. એક લપેટો બાકી જો ખેંચી લે તો નિર્વસ્ત્ર થઈ જાય. ખેંચતો ગયો દુશાસન. ખેંચતા કહેતા યાદી આવી, હે પરમાત્મા, હે પરમાત્મા. પરમાત્મા પકડી અને છેલ્લે મર્યાદા રાખી. નારાજ થઈ ગઈ દ્રૌપદી. ભગવાન આવો તો હોતો છે. હું એક અબલા સ્ત્રી, અને અબલા સ્ત્રી મારી પાસે પછી મારા પ્રિય જે હતા, પ્રિયજનો, એ મારા વિરોધી થઈ ગયા. એમાં તમારું નામ રાખ્યું, તમે જગતના જગદીશ છો. આટલી બધી વાર કેમ લાગે? દ્રૌપદી મારી ભૂલ નથી એમાં. તું દ્વારકાધીશ કે તું દ્વારકામાં જઈને બેઠો ત્યાં પહેલા, પછી અહીંયા આવું ને. તો હે હૃદય મંદિરમાં વિરાજનાર પરમાત્મા, હે હૃદય મંદિર વાળા ધણી, તો ઉતરતા આવી જાય, તારા અંદર જતો. પણ તું દ્વારકાધીશ બોલી ત્યારે તમારામાં નીકળીને દ્વારકા ગયો, ત્યાં સિંહાસને બેઠો, ત્યાં થોડી ન્યાય નીતિ કરીને પછી તો અહીંયા પછી આવું ને મેં. એમ કેમ નહીં કીધું કે મારા ઘટમાં બિરાજમાન, તો હું તરત જ નીકળી જાત બહાર, ઓને તરત પછાડી દે. તો તું દ્વારકાધીશ કે તમારે દ્વારકા જાય ને બેટી પાછા આવવું પડે, વાર લાગી છે. આપણી એ દશા છે. પરમાત્મા કૃપા કરે, આપણે બધા જાગૃત થઈએ. જાગૃતમાં અતિ જાગૃતિ જરૂરી છે. અને ઉત્તમદાસ સાહેબને આવી પ્રાર્થના છે મારી, કબીર સાહેબના આવા જાગૃતિના સંદેશો આખા તમારા એરિયામાં પ્રસિદ્ધ કરજો. ક્યારે જરૂર પડે તો અમને કહેજો, અમે તમારી પાછળ આવશું. અને આવીને કબીર સાહેબના હા મેળવવા માટેના શબ્દો, ગીત, ભજન, સત્સંગ કરી અને જગતના પ્રાણી માત્રને જાગૃત કરવા માટે અમે પણ 2 પગલાં ભરશે. પણ તમારું તો ધર્મ છે, તમારું ધ્યેય છે. વણજરા સાહેબ ધ્યાન રાખશે. દે આપશો? હા, તો ધ્યાન રાખશે. પરમાત્મા કૃપા કરે. આપ આ આશ્રમ પ્રત્યે એવી શ્રદ્ધા રાખજો. વારે વારે આવતા જતા રહેજો. આશ્રમમાં ગમે ત્યારે આવશો ત્યારે તમારું સન્માન થશે. 12 મહિનામાં એકવાર આવજો એવું કાંઈ નથી. આ ભાઈ બોલ્યા કે એકવાર 12 મહિનામાં કરીએ ને આવજો, એ ગલત વાત છે. 12 મહિનામાં એકવાર આવો કે ના આવો જુદી વાત, પણ તમે દરરોજ આવજો. ગમે ત્યારે અનુકૂળ થાય તો આવજો. તમારો ફ્રી ટાઈમ હોય તો આવજો. અને આવીને અહીંયા ભગવાન દાસ સાહેબની કરેલી ભક્તિની નિર્જરામાં જરીક પલળી જાય તો જિંદગીમાં ખબર પડે કે ભજન શું, ધ્યાન શું, સેવા શું, કબીર સાહેબ શું. બોલે સદગુરુદેવ મહારાજ.